اخراجات کو کم کرके پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں کم فی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں، تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سمیہ نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے، اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا۔ دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں، جو بجٹ میں 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے، اس کو ہم نے سرپاس کیا، اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے۔ یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہو۔ تو یہ تو
وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے. اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آئی ایم ایف کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی, اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی, کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے, کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر, تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے. اور اگر دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا, اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3,000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے, کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا. لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں. ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں. اب ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4,700 تک 4,700 ارب تک پہنچ سکتی تھی, وہ اب 3,900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں. اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے, کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکوڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکڑتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے اس سے اچھی طرح نمبر آزما ہو سکے. تو حکومت نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے اچھے انداز میں معیشت کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے پیکج دیے گئے, کم از کم 2 طرح کے. ایک تو یہ کہ 1,240 یعنی 1,240 ارب کا ایک پیکج دیا گیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں. جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکج کے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, میں مختصراً بتا دوں. ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے.
اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے، اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی۔ جب ہم انشاءاللہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں، اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں۔ اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکج میں دیے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوئی 280 ارب روپے کی ویٹ کی پروکیورمنٹ کی، یعنی گندم خریدا کسانوں سے، اور زراعت کے شعبے میں پیسے یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے۔ ہاں، یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنی کی گئی، اور یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ پروکیورمنٹ ہو، تاکہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں یہ پیسے آئیں گے تو وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ٹریکٹر چاہیے، انہیں موٹر سائیکل چاہیے، انہیں گھر بنانا ہے، انہیں کوئی مویشی خریدنے، انہیں کچھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو وہ کریں گے، اس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے چلے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہم جو بھی چھوٹے کارخانے ہیں پاکستان میں ان کی بجلی کے 3 مہینے کے بل حکومت بھرے گی۔ یہ نہیں کہ ان کو مؤخر کیا جائے گا، بلکہ آؤٹ رائٹ گرانٹ، یعنی حکومت بغیر پیسہ وہ واپس مانگے ان کے دے دے گی، تاکہ ان کی جو بزنس ہے اس کو ریوائیول جو ہے اس کو ریکور ہونے میں مدد ملے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی، جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے، کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لو کسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراحت دی جا سکے۔ پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے، اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی، اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے، تاکہ عام لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، درمیانے آمدنی والے لوگوں کو یہ سہولیت ملے، اور جو کھانے پینے کی اہم چیزیں تھیں، یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے۔ اور رمضان شریف کے دوران یہی سبسڈی مزید کوئی 15 سے 20 آئٹمز پر بھی دی گئی۔ میرے خیال میں لوگ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا کتنا اچھا تھا، اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی۔ اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے۔ نیا پاکستان، یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے، اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو، تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں، اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا
جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو، اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا. اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی. یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا، تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس، تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے. اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے. اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں. جی، یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے، ان کو کنٹرول میں لایا جائے، ان کے اوپر اگر کوئی کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے. تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے، اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ نیگیٹو 2.64 ہے. اور سروسز کا سیکٹر جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں اس میں نیگیٹو 3.4%. اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی -7.1%. تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا، جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی، جبکہ یہ پچھلے سال -1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم Q&A کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں، مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو
کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا، خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عشرت حسین، خسرو بختیار صاحب، سنیا نشتر صاحبہ، اسد عمر صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب، اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ. فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب، اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈرز ہیں ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. سر علی کیانی صاحب ڈاؤن سے جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ -4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں، آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا. ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک. اور دوسرا، جو بھی صورتحال ہو، اس نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا؟ یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں. اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف، وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے. ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے، اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراحت دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی، اور یہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے، اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC، اس کے ہیں کہ جی یہ -0.5% ہوگا. IMF نے جو نمبر استعمال کیا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ تقریباً -1.5% ہے. اور ورلڈ بینک کی ایک ابھی حال ہی میں ایسٹیمیٹ آئی ہے جو تقریباً -2.5% تک ہے. تو یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں، سب کی نیت اچھی ہے، سب کا ڈیٹا جو ہے تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن وہ مختلف اسمپشنز لگا رہے ہیں آن دی میگنیٹیوڈ اینڈ سیویریٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی کرونا وائرس. اور یہ کہ وہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز پہ کیا اثرات ہوں گے، ان کے جو انٹرنل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے 30 دن میں جب یہ جون کا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہتر اندازہ ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی کوئی سرپرائزنگ ریزلٹ بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں انفیکٹ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ بڑھی،
तो ये बैकलॉग ऑर्डर्स का है या कुछ, ये रज़ाक दाऊद साहब आपको बता सकेंगे। तो मैं तो फ़कत एहतियात बरत रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। शकील अहमद समानी। शकील साहब, शेख साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ रही थी टैक्स मुहासिल की 0.4% और फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर ये 5.5 ट्रिलियन का ओवर एम्बिशियस टारगेट रखा गया, 45% ग्रोथ थी। जैसा आपने कहा कि अगर कोरोना ना आता तो हम 27% तक चले जाते, फिर भी उस टारगेट से काफ़ी कम होता। लेकिन देखने में यह है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही, डिस्पाइट के कई ऐलानात किए गए और जो रिफॉर्म्स लानी थी FBR के अंदर वो भी नहीं आई, कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। जो जिन लोगों से ID कार्ड की शर्त का ऐलान किया गया था कि उनको रजिस्टर करेंगे, उस पर अमल भी नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि जो नए माली साल का भी टारगेट रखा जा रहा है 3.9 या जो तकरीबन रखा जा रहा है कोई 5.1 या 4.9 ट्रिलियन का, तो वो अचीवेबल होगा इस हालात में जब कोरोना से मईशत काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है और 90% से ज़्यादा डेट टू GDP हो जाएगा, IMF के जो एस्टीमेट्स हैं। तो हम कब तक कर्जों पर रिलाई करते रहेंगे, कब तक कर्जों की बुनियाद पर हम मईशत को चलाते रहेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब का एक हिस्सा मैं दूंगा और फिर चेयरपर्सन जो हैं नौशीन साहबा वो भी उसका जवाब दे सकती हैं। ये कतई आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल जो टारगेट था वो बहुत एम्बिशियस था, लेकिन ये जो पहला राउंड हुआ रिव्यू का IMF के साथ, इसको इनफॉर्मली 4.8 कर दिया गया था। तो हम ये समझ रहे थे कि हम 4.8 या तो पूरा कर लेंगे या उसके करीब पहुंच जाएंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि 17% जो ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ की, वो पाकिस्तान के जो माजी में ग्रोथ रही है उसके मुकाबले में तकरीबन ठीक थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम थी। अब ये भी आप पैटर्न देखें कि आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें रेवेन्यूज़ अमूमन जो हैं वो औसतन पहले 10 महीने के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो हम ये समझ रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो ये बात जो है किसी तरह सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना ने मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अब हमने जो टारगेट रखा है वो एस्पिरेशनल टारगेट है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं कि हम बहुत अग्रेसिवली इसको कलेक्ट करें इस माहौल में। लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स कलेक्शन साहिब हैसियत लोगों से नहीं हो, या ये कि जो लोग बहरहाल जब कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और अगर वो अच्छी आमदनी बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी हैसियत के बेसिस के ऊपर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर। ये आपको ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ का तो हफीज शेख साहब ने बता ही दिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल जो एक ख़ास चीज़ देखने में आई है, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल तो 17% थी, मगर डोमेस्टिक ग्रोथ जो थी वो 27% थी, जिसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ की शरह 21%, सेल्स टैक्स में 32%, FED में 24% और ओवरऑल डोमेस्टिक 27% था, और इंपोर्ट के रेवेन्यू 7% की शरह से बढ़े। अब हम अगर हम ये देखें तो पिछले 10 साल में आज तक डोमेस्टिक टैक्सेस की ग्रोथ इस शरह से नहीं देखी गई। 2016 में इंपोर्ट की शरह 26, जबकि लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस 18% से बढ़े। इसी तरह 17 में 12 और 6 से डोमेस्टिक बढ़े। 18 में 18% से इंपोर्ट्स बढ़ी और डोमेस्टिक 11% से। पिछले साल 3 से इंपोर्ट बढ़ी और -3 से डोमेस्टिक ग्रोथ।
So there's a structural shift towards the domestic collection, जो कि एक अच्छी डायरेक्शन है किसी भी एक टैक्स के निज़ाम से. अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चरल चेंज में, जबकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे कम और अपने डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ अच्छा जा रहा है, मुस्बत रुझान है, तो कोविड की वजह से अभी भी आप देखिए कि हमारी शरह जो है डोमेस्टिक की अभी भी 14.5% पे बरकरार है, जो कि इन हालात में एक हैरान कुन बात लगती है. और कोविड के बाद 17% से हमारे ओवरऑल ग्रोथ 13% पे गई, अप्रैल में 11, मई में 6 और जून में हम एंटिसिपेट करते हैं कि 2% पे आएगी. तो अगर हम उसी रफ्तार से चलते जाते तो हमारे महसूलात की जो ग्रोथ की शरह थी वो किसी स्टैंडर्ड से डोमेस्टिकली वाज ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री. और इसका बरमला इजहार IMF की टीम्स और भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो आई उन्होंने इसका इजहार किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री है. उसी वजह से उन्होंने इसके टारगेट्स डाउन किए थे कि इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं किए जा रहे. थैंक यू. शुक्रिया मैम. हमारे साथ जूम पर भी हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं. जियो न्यूज़ के अशर मेलकम साहब सवाल करना चाहते हैं, काइंडली उनका माइक खोलें. जी मेलकम साहब. जी शेख साहब, मैं अशरफ मलकम जियो से. मेरे दो सवाल हैं जी. एक तो हमें इस वक्त जो हमारे कर्जों की शरह है GDP का, वो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक शायद 98% है. उसमें ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा सवाल सर कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ अभी हमने फिक्स किया अगले माली साल के लिए वो 2.3% है, जब स्टेट वर्ल्ड बैंक का अभी से कहना है कि अगले साल भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी. हमारी प्रोजेक्शंस गलत हैं या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन गलत हैं? पिछले साल भी ऐसा था, हमारी प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन IFIs की प्रोजेक्शन नेगेटिव थी, आखिर पे नेगेटिव ही निकली. इसी दफा भी माली साल शुरू होने से पहले ही हमारी और IFIs की प्रोजेक्शन में फर्क है. और हमारा कहना है 2.3% होगी, जबकि वो कह रहे हैं कि नेगेटिव. किसकी कैलकुलेशन गलत है? हमारी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है या IFIs की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? अगर उनकी कैलकुलेशन हमारी इकोनॉमी के बारे में गलत है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे टेकअप कर रही है चीजें? देखें, ये दोनों बहुत अच्छे सवालात हैं. और जो नंबर 2 सवाल था आपका कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके एस्टिमेट्स में क्यों फ़र्क आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कभी नहीं निपटा गया. तो हर अदारा या उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अंदाज में कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं अशरफ साहब कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें इन तमाम अदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है. तो वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ मीटिंग में शामिल होते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हमारे अपने जो थिंक टैंक हैं, स्टेट बैंक है, पाइड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सब मिल के कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि क्यों ये वेरिएशन आ रही है. इसमें कोई साजिशी पहलू नहीं है, ये फ़कत एक पेशावराना जो है डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, और आखिरकार जो हकीकत है वो आ जाती है. ये फौरी नहीं आती है, तो 3 महीने बाद जब नंबर्स फाइनल होते हैं तब आ जाती है. तो इंशाल्लाह वो आएगी. जहाँ तक पाकिस्तान के डेट का इशू है तो वो 88% के करीब है इस वक्त डेट टू GDP रेशियो. और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है. और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है. और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए. मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के,
जो इन बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी जिम्मेदारी भी उन पर है। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो है इस वक्त प्रायोरिटीज हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहां से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए, जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं फिर वापस, उसका दुरानिया थोड़ा होता है। इसी हुकूमत ने जब ये आई, और हाल ही में आपने देखा कि वजीर आजम ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की, और ये बहुत कम शरह सूद पर 0.5%, 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहां करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक, एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास, कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी है और स्टेट बैंक दोनों के जी, तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं वो आपके एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मिले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप से मिले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिले हैं। उनको इस हुकूमत ने बड़े ही बेहतर तरीके से इस तरफ ले आए हैं कि इंशाल्लाह हम एक मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। और साथ ही कोविड की वजह से मईशत का पहिया चलाना, और उस पहिए के अंदर ज़राअत को लेके आगे चलना, जिससे मईशत के अंदर बेहतरी आए, रोजगार मुहैया हो, उसके लिए 50 अरब का एक फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। और आपको पता ही है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए का एक मरबूत ज़रई तरक्याती बजट रखा गया है, जो मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी वो और इरिगेशन के निज़ाम को, पानी को की मुहैया करने का जो निज़ाम है और उसकी तरसील है, उसको बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। तो मेरे नज़दीक इस हुकूमत के जो चैलेंजेस थे सबसे बड़े, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल अकाउंट के जो चैलेंजेस थे, वो बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस किए गए हैं। और पूरी दुनिया
IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ इस सफ़र के अंदर हमारे हम सफ़र हैं और रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मखदूम साहब। शाद अंसारी साहब, रोजनामा एक्सप्रेस। मेरा क्वेश्चन दो है। एक तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आपने बताया कि 5,000 अरब कर्जा आपने वापस किया है, आपने अब तक कितना कर्जा लिया है? और दूसरा ये कि जो 30,000 अरब का कर्जा था अब कितना हो गया है, पर पाकिस्तानी अब कितने का मकरूज हो गया है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि जब आप आए तो आपको विरसे में डूबी हुई मैशत मिली। उसमें सर एक चीज़ ये है कि आप सब जितने भी इस वक्त इस स्टेज पे बैठे हुए हैं ये सारे पिछली 2 अदवार में रहे हैं, क्या ये आप लोगों के अपने खिलाफ चार्जशीट नहीं है? और क्या आप इसका कुफारा अदा करेंगे कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि आपने इस डूबती हुई मैशत को, हम ये कह सकते हैं कि आपने बचा लिया है और मैशत को जो है वो तरक्की के राह पे लगा लिया है और आप अपने माजी का कुफारा इससे अदा कर दें? जी और कोई भी ले लें क्वेश्चन ताकि 2-3 जमा हो जाएं तो फिर उनका। जूम पे सना वाला डॉन न्यूज़ से क्वेश्चन करना चाहते हैं माइक ऑन। चलिए जी मामलात में भी उसका एक बड़ा रिलेशन आता है। कभी ये खबर आ जाती है कि जी IMF वाले रूठ गए, कभी ये खबर आ जाती है कि IMF वाले राजी हो गए। तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी रियल पोजीशन क्या है, और क्या जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पिछले दिनों आया था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फिर ये आया कि वो नहीं बढ़ेंगी, तो इस हवाले से आप कोई वजाहत करेंगे? एक्सप्रेस ट्रिब्यून से सर पहले जवाब देंगे या नहीं बताएं, सवाल बताएं। डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं। एक तो आपने जो प्रीएम्बल था आपका, उसमें लग ऐसा रहा है कि सारा जो GDP का लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की असेसमेंट है विच इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ द एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्किंग पेपर, कि इवन बिफोर कोरोना योर इकोनॉमी वाज एक्लिप्स्ड because of high interest rate, devaluation, tough IMF program. तो वो तो सारी जिम्मेदारी कोरोना पे डालने को तैयार ही नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट है? सेकेंडली, आपने फरमाया आपने ऑस्टेरिटी की और एडिशनल बजट नहीं आपने जारी किया, एक्सेप्ट कल गालबन ECC ने कुछ एडिशनल ग्रांट्स भी दिए हैं। आपका ये सारी ऑस्टेरिटी, टाइट फिस्कल डिसिप्लिन एक साइड पर, और आपके 2 फैसले जून लास्ट ईयर, आपने कैश बफर जनरेट किया 1000 से 1200 अरब रुपए का, वो बैंक में रखकर आप सूद दे रहे हैं, आपकी कंपल्शन अब अपनी जगह पे हैं। दूसरा, आपने जो डेट की रीप्रोफाइलिंग की स्टेट बैंक वाली, आप काइबोर पे पहले आप कर्जा ले रहे थे, उनको सूद दे रहे थे जो कर्जा था माजी का, उसको आप लेके काइबोर प्लस 70 बेसिस पॉइंट पे। तो ये जो 2 फैसले थे आपके, इसकी वजह से गालबन 250 से 300 अरब रुपया एडिशनल एनुअल डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। वुड यू लाइक टू रिव्यू दीज 2 डिसीजंस in the next fiscal year? एक और सर थैंक यू वेरी मच। सर ये सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस साल के जो आपके एस्टिमेट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? और मैं नहीं कहता कि उसके अंदर जो है वो कोई बदनीति है, लेकिन क्या ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान? और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा कोई इकोनॉमी का कोई इंडिकेटर एक ऐसा है जिसके अंदर कोई बेहतरी आई हो? थैंक यू वेरी मच। जी एक और कर रहे हैं? जी जी एक हम जूम पे फिर ले लेते हैं, शायद है न्यूज़ 1 से, उनका काइंडली माइक ऑन करें।
وہاں سے ان میوٹ کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان میوٹ کریں اپنے آپ. ہلو ہلو, اب آ رہی ہے آواز؟ اڑیسہ دور حکومت میں بھی مشیر خزانہ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی دور میں جو فوکس تھا وہ زیادہ رورل اکانومی, اربن رورل اکانومی پہ تھا. لیکن گزشتہ کوئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, اب یہ تحریک انصاف کی حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ بھی اب اربن اکانومی پہ ہے. کیونکہ اگر آپ رورل اکانومی کو بوسٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی اربن اکانومی نہ بوسٹ ہوتی ہے, نہ آپ کا نچلے سطح پہ کسان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے, نہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ روز بروز سکڑتی جا رہی ہے. آپ کپاس کی پیداوار دیکھیں, گندم کی رواں سال جو پیداوار ہوئی ہے انتہائی کم ہوئی ہے. میں خود کاشتکار ہوں. تو اس طرح آپ کا جو یہ موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ کسانوں کو کوئی بینیفٹ دیں, تاکہ کسان جو ہے وہ بہتر ہو سکے, ان کی اکانومی بوسٹ ہو سکے, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. کیونکہ ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ ارد گرد ہمیشہ شوگر والے یا کوئی اور مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے بینیفٹ لے جاتے ہیں, کسان بیچارہ وہاں کا وہی رہتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچا جاتا. کوشچن آ گیا, کوشچن آ گیا, بہت شکریہ. ایک کوشچن اور لے لیں. جی جی شیر صاحب. جی 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 جو لیٹسٹ سچویشن ہے مارکیٹ میں وہ دیکھیں اگر, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بینکوں میں ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں. 15% ڈپازٹس ابھی کچھ دنوں میں بڑھ گئے ہیں. یہ جو ڈپازٹس بڑھے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بینکوں کی اپنی اور مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی لیکوڈیٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ یہ ایک نیا پالیسی پریشر آ گیا ہے کہ آیا اگر آپ کے پاس ٹیکسز نہیں ہوں گے, جیسے کہ آپ نے پالیسی بیان کی کہ ہم ریلیف زیادہ دیں گے, ٹیکس کم لگائیں گے, تو اس صورت میں تو آپ کو نوٹ پرنٹ کرنے پڑیں گے. کیا آپ نوٹ پرنٹ کریں گے؟ چلیں ان کے میں کوشش. جی سر, میرا دلک جنگ سے ہے, تنویر ہاشمی کا نام ہے. میری کوشچن یہ ہے کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو کیا جو جی ڈی پی کا ہدف تھا 3.3%, ہم اس کے کس لیول تک جاتے, کیا وہ ہم حاصل کر سکتے تھے؟ کیا سارا امپیکٹ کرونا کا ہی آیا ہے جو یہ 0.4% چلا گیا؟ ایک چیز. اور دوسری, کرونا کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس کے اوپر جو افیکٹ آیا ہے یہ کن کنٹریز کا سب سے زیادہ آیا؟ اور چائنا کے اندر کیونکہ حالات زیادہ اچھے ہو چکے ہیں اب, تو کیا چائنا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, اور کیا اس کا امپیکٹ زیادہ چائنا کا ہے یا دوسرے ممالک کا ہے؟ تھینک یو. چلیں میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کچھ کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا, اور کچھ خصوصی طور پہ ایکسپورٹس کے بارے میں رزاق داؤد صاحب ہمارے کامرس منسٹر دیں گے, اور پھر میں سنیا نشتر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کس انداز میں اس بہت اہم ایریا کہ پاکستان کی پبلک جو ہے اس کے انٹرسٹ کس طریقے سے پروٹیکٹ کیے جائیں. کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ مزید کون سے ایریاز ہیں, تو میرے خیال میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بتائیں. دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ جو پچھلا سال یعنی 2018-19 کا جو ایسٹیمیٹ تھا جی ڈی پی کا, اس میں جو ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کی گئی, اس کی تعداد جو ہے, اس کی جو اماؤنٹ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اگر آپ ایک 9 مہینے بعد ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں تو it should vary but not by such an amount. I agree with you. لیکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انڈیپینڈنٹ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نمبر دیا, ہم نے اس کو ایز از آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہمارے ذہن میں بھی سوالات تھے, وہ پوچھے بھی گئے, لیکن اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں آنیسٹی, سچائی اور ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہو, اور اسی لیے یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک وقت میں فائنانس منسٹری کے نیچے ہوتا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ فائنانس منسٹری بنیادی طور پہ ملک کی معیشت کی ذمہ دار ہے, اس لیے
किसी को ताकि ये खदशा नहीं हो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनसे असरअंदाज हो रहा है, तो उसको हटाकर प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर किया गया। और इनफैक्ट वो उसूली तौर पे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर उस अंदाज में नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंडिपेंडेंट उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये डाउनवर्ड रिवीजन हुई, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन में या फूड बेवरेजेस टोबैको ग्रुप में या ऑटोमोबाइल्स में या खुसूसी तौर पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के अंदर, तो वो उन्होंने जवाब दिए हैं और उसको प्रोफेशनल अंदाज में एक्सप्रेस किया है। लेकिन बहरहाल इससे ये जाहिर होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मजीद करनी चाहिए। अपनी जो डेटा कलेक्शन है खुसूसी तौर पे फील्ड में जो कलेक्ट होती है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। हमें जो है अपना बेस जो है उसको अब ज़्यादा किसी नए साल में लाना चाहिए। जिस तरह खुसरो बख्तियार साहब जब थे प्लानिंग मिनिस्टर तो इन्होंने इन्फ्लेशन की बेस बेहतर की थी, हमें इसी तरह से जीडीपी की भी करनी चाहिए और हमें एक क्वार्टरली सीरीज भी शुरू करनी चाहिए ताकि लोग इतने गैप के बाद नंबर्स हासिल नहीं करें। तो आई एग्री विथ यू कि ये एक इशू है और इसका हमें कुछ एज अ कंट्री अच्छे अंदाज में इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ से जो उठाई गई कि जी हमारे आईएमएफ के साथ जो ताल्लुकात हैं, देखिए आईएमएफ इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे। आईएमएफ का बनने का बुनियादी मकसद 200 मुल्क जो हैं उन्होंने मिलके ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं और आईएमएफ का बुनियादी मकसद यही है कि वो दुनिया में जो माली निज़ाम चल रहा है उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश करे और अगर कोई मुल्क उनसे मदद चाहे अपने इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए तो उनकी मदद करे। और हम भी जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि आईएमएफ भाग रहा होता है हर एक के पीछे कि आप हमसे मदद ले लें। आईएमएफ एक बैंक है और हर बैंक की तरह वो चाहते हैं कि जो भी उनसे लोन ले वो उस अंदाज में अपने मईशत को चलाए कि वो लोन वापस करने का अहल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी आईएमएफ कोई नाराज है या कभी बन जाता है या कुछ। ये दो प्रोफेशनल अदारे हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो आईएमएफ के टीम के मेंबरान हैं, वो बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। जब हमने अपने छोटे ताजरान को मराद दी बहुत ज़्यादा और उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे। फिर जब हमने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें जो थी उसमें उनको लचक दिखानी पड़ी, वो भी उन्होंने दिखाई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि वो हमारी मदद करने के लिए फ्लेक्सिबल हों और कई जगहें ऐसी हैं जहां वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलें और हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो एक संजीदा प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड हैसियत से चल रहा है। क्योंकि अगर हम उस अंदाज में नहीं चलेंगे तो जिन लोगों की खातिर हम यहाँ बैठे हैं हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं। और अगर हम कॉस्ट को अपनी हुकूमती कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे या अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे या दुनिया के साथ अपने एक्सपोर्ट्स बेचने में अच्छी पेशरफ्त करेंगे या अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे तो वो हमारे ही लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर समझा जाएगा।
अच्छा, अब एक और सवाल हुआ कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा और भी कुछ चीजें बताएं जहां पर हुकूमत ने अच्छे अंदाज में काम किया है। पहली चीज मैंने बताई कि देखें, एक है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसका बुनियादी जो मेजर है, जो बुनियादी नंबर है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मखदूम साहब ने बताया, ये पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा नंबर था, $20 अरब, और इस वक्त वो 3 अरब पे हम उसे गिरा चुके हैं। तो ऐसे शायद ही कभी हुआ हो कि इतने अलर्ट अंदाज में इंपोर्ट्स को कम किया गया हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई हो। और रज़ाक साहब डिजर्व्स आवर अप्रिसिएशन, और इनकी जो टीम है। अब दूसरा जो इशू है कि जी आप अपने इखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। और मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी बैलेंस इनफैक्ट पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने इखराजात को इतनी जो है डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा उसको। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं कि तो प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर लोगों को और ताकतवर अदारों को आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ये किया और प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव किया। अच्छा, तीसरी चीज लें कि हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके वोट्स की बुनियाद पर खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों को जितनी सपोर्ट दी जाए। तो क्या उनका डबल दुगना नहीं किया गया बजट? कभी ऐसे हुआ है कि 192 अरब रख दिए जाए पाकिस्तान की जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए, और सनिया निश्तर जैसी खातून को लगा दिया जाए जिसकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म में किसी को कोई शक नहीं? तो ये भी हुआ और लोगों ने देखा है, और हम खड़े हैं कि भाई कोई तनकीद करनी है करो, नहीं तो अच्छा ही नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करो। फिर उसके बाद, और मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको बताएं, फिर देखें कि एक्सचेंज रेट का जो पूरा निजाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया गया। एक्सचेंज रेट को जब इन्होंने आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे बढ़ा के रखा तो क्या असरात हुए कि इंपोर्ट सस्ती हो गई, और उसकी वजह से हर पाकिस्तानी हर चीज बाहर की खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी बाहर के हैं, तो अंगूर भी बाहर के हैं, तो कॉफी भी बाहर की है, तो टिश्यू पेपर भी बाहर का है, और कोई फ्रांस की चीज खा रहे हैं, तो कोई जी स्विट्जरलैंड का चॉकलेट खा रहे हैं। भाई खाएं, बेशक खाएं, लेकिन पैसे तो दें ना उसके। तो हमने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए ताकि महंगे हों। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीजें बाहर भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, बजाय इसके कि बाहर की चीजें अपने लोगों को बेचने में। तो उसको भी एक इस्तेहकाम दिया गया। आपने देखा कि कई महीनों से उसमें एक जो है स्टेबिलिटी रही, और उसकी वजह से लोग यहां आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर भी आप देख लें, 127% इसमें इजाफा हुआ ये जो साल है। अगर 137% FDI के अंदर देखें ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक नंबर कोट कर रहा हूं आपको। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दूसरा कोई नंबर है जो जो
जी वो भी बताए जा सकते हैं, वो भी सब बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिस्ट कर लूं ना सारी वो चीजें। फिर आप आ जाए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू तो बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि वो पैसे आप लोगों पे लगाए जा सकें, पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था इस साल जमा करना, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया, 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। ये भी तफसीलात सारी आपको दी जा सकती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी तफसीलात जो हैं, मैं अभी हमारे बैठे हैं स्पेशल सेक्रेटरी मोहसिन मुश्ताक साहब, आप इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की ब्रेक डाउन भी दें और साथ ही साथ एफडीआई का ब्रेक डाउन भी दें, ठीक। अच्छा, अब क्या बताता जाऊं या क्या थक गए हैं आप लोग? में चलें, अभी जो है जी ये सवाल हुआ कि जी कर्जों का भी बता, सब बताऊंगा, अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं ना? ठीक, देखें जी देखें, बात यह है कि जो नोट छापना जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, उसकी वजह से ज्यादा पैसे जो हैं वो चीजों को चेज कर रहे होती है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है और वो शफाफ नहीं है, क्योंकि एक हुकूमती अदारा दूसरे हुकूमती अदारे को दे रहा है पैसे। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चैलेंज करे अपने को कि अपने कॉस्ट कम करे, बजाय इसके कि स्टेट बैंक से पैसे लेती जाए और खर्च करती जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में नज्म ज़ब्त हो, इस मुल्क में माली डिसिप्लिन हो, इस मुल्क में लोग को कोई आसान रास्ता नहीं हो कि वो पब्लिक के ऊपर बोझ डालें इन्फ्लेशन का। सो ये एक बहुत अच्छी सेंसिबल सोच के ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। देखिए, अब ये हुआ कि जी इस हुकूमत ने भी डेट ली है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो इन डेट्स के 2-3 कंपोनेंट हैं कि अगर आपने पहले साल डेट लिए, और मैं आपको एस्टिमेट्स दे रहा हूं, इनका प्रिसाइज नंबर जो है वो मोहसिन साहब आपको दे देंगे। अगर आपने 7.5 ट्रिलियन के लोन लिए तो पहले साल 2019, तो उसमें कोई 3 हिस्से हैं, एक वो 4 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो आप मजीद इखराजात अपने पूरे करने के लिए ले रहे हैं, वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब है। बाकी जो हैं वो आप माजी के कर्जे देने के लिए ले रहे हैं, या आप जो कागजों के ऊपर रीवैल्यूएशन हो रही है, रुपये की डेप्रिसिएशन की, वो दिखा रहे हैं। आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, आपने जो कर्ज लिए हुए हैं उनको रुपयों में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने $100 का कर्ज लिया है तो वो डिवैल्यूएशन से पहले 100 रुपए है और डिवैल्यूएशन के बाद 150 रुपए। तो आप मजीद कर्ज नहीं ले रहे हैं, आप फकत ये कह रहे हैं कि आपका $1 ही का कर्ज है, लेकिन वो रुपयों में 100 की बजाय 150 है, क्योंकि रुपए और डॉलर की जो रिलेशनशिप है या रेट है वो चेंज हुआ है। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उसमें से 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है वो एक कैश बफर के तौर पे, वो मजीद कर्ज नहीं है उस अंदाज में। इस साल जो गुजरा है तो इसमें तो बिल्कुल ही जो पिछला साल था उसके मुकाबले में आधे से भी कम डेट में इजाफा हुआ।
और अगर ये 3.25 या 3.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ तो उसमें से आपको मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर 2.7 ट्रिलियन जो है वो तो इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट में है। तो हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं किया है कि जी अपने इखराजात बढ़ाए हों और उसके लिए कर्ज लिए हों, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप मेरे ख्याल में मुझे इजाजत दें, मैं आपके आ रहा हूं आपके मासूम सवाल। पहले निश्तर साहिबा को दें इजाजत कि वो 1-2 मिनट में जो हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो खुद करेंगी और जब तक वो करेंगी तो इंशाल्लाह मगरिब का टाइम भी हो जाएगा और फिर रज़ाक दाऊद साहब जी नहीं एक ले लेते हैं अभी तो फिर कौन जी बासी साहब बिजनेस रिपोर्टर जी सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इस साल की सारी प्रोजेक्शन एज यूजुअल 9 मंथ के बेसिस पे की हुई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी हम कोरोना की वजह से नहीं कह सकते कि इकोनॉमी को या हमारे आगे टारगेट क्या होंगे, तो क्या ये मीनिंगफुल हैं ये जो आपकी इस साल की प्रोजेक्शन है? सेकेंडली सर ये बताइएगा कि आपने 192 बिलियन जो आपने लोगों को दे रहे हैं इसका तो बड़ा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये जो आपके यहाँ शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस और पेट्रोल क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से जो लोगों की जेबों से, गरीब आदमी की जेबों से पैसा जा रहा है, इसका भी कोई इकोनॉमिक सर्वे में या कहीं आपके जो प्रोजेक्शन है उसमें कहीं जिक्र है कि कितना आपने लोगों से ये एक कार्टेल्स जो है इन्होंने मिंट किया है पैसा? देखें आपका जो सवाल है पहला कि जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं क्या वो 9 महीने की बुनियाद पे हैं, तो एक्चुअली हमेशा जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो 9 महीने की बुनियाद पे होती हैं हमेशा, तो ये कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो नंबर्स हैं वो गिराए गए हैं इसलिए कि हर एक को पता है कि आखिरी क्वार्टर में कोरोना वायरस आया, तो मैं अगर 9 महीने की बुनियाद पे जीडीपी आपको बता रहा होता तो वो 2.5 और 3 के दरमियान होता पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हम कोरोना वायरस के बाद बता रहे हैं इसीलिए उसको नेगेटिव दिखाया गया है, यहाँ पे नेगेटिव 0.4। जहां तक आपका इशू है कि अगर कोई कार्टेल्स हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत इन इम्परफेक्शन से, मार्केट की इम्परफेक्शन से किस नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मकसद ये प्रोजेक्ट करना नहीं होता है कि किस शोबे में कि जी किस चीज की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से किसकी जेब से कितना निकला, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल डॉक्टर साहब जब ये सर्वे बनाएं तो ये आइटम भी डालें। चलें आप डॉक्टर साहब आप करें, फिर रजाक साहब करें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी से कहूंगा कि वो देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवाइजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है, क्योंकि लॉकडाउन्स शुरू में थे और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के फैलने का बहुत डर था। ये जो प्रोग्राम था ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए शुरू हुआ था और आज ही वजीर आजम ने मंजूरी दिया है कि इसका दायरा कार जो है 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक इसके दायरे कार को बढ़ाया जाए। पिछले 9 हफ्तों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ खानदानों से ज्यादा की मावनत की है और 121 अरब रुपए जो हैं वो अभी तक तकसीम हुए हैं। अभी सिलसिला जारी है। आपको जैसे कि हम बताते चले जा रहे हैं, इसकी फिलहाल 4 कैटेगरीज हैं, अभी तक तीसरी कैटेगरी की पेमेंट चल रही है और जो चौथी कैटेगरी की जो पेमेंट है जो वजीर आजम के कोविड फंड से फंडिंग जिसकी होगी उसका भी अब आगाज हो चुका है। हमने इस प्रोग्राम की तश्कील के लिए
جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں، یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے، جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے، اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے، اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے. اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے. پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا. اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے. انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں، کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے، اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے، اس کے مسائل، لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. دور دراز علاقوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. پھر کرونا وائرس کی سپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں، فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. لوگ صرف فون سن سکتے ہیں، اس سے میسج نہیں کر سکتے. ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا، والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں. ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے. ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں. آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا. پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے. جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، SOPs میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ECC کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا، اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی، EC سے اپروول کرانا، فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا، کیبنٹ سے اپروول کرانا، پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن، ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن. یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے، غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے.
पूरी तरह शफाफियत को मलहूज रखना है। और अगर आप हमारी इंफॉर्मेशन पोर्टल में कैटेगरीज देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ना तो सिर्फ नंबर्स की शफाफियत है, मगर नंबर्स आपको ये भी बताते हैं कि ये इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल गैर सियासी बुनियादों पे हुई है। और मैं तमाम मीडिया कम्युनिटी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये इस स्कीम का जो सेहरा है वो तमाम गवर्नमेंट की जो नेक नियति है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये कोई खाली मैं दोबारा कहूंगी मेरे डिवीजन की वो नहीं है, ये तमाम हुकूमती काबीना की और तमाम हुकूमत की नेक नियति का अक्कास है कि हमने इतनी शफाफियत और कवायद ज़वाबित को मलहूज रखते हुए गैर सियासी बुनियादों पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम था उसको अल्लाह ताला के हुक्म से एग्जीक्यूट किया है। और ये हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि ये काम हमारे हाथ से हुआ। ये मैच इस पे करें, उस पर 6 करोड़ रुपया इजाफी सार्फिन से वसूल किया गया लोगों से, गरीब लोगों से, क्या आप वो उन लोगों को वापस करेंगी? देखिए जी, जैसे कि मैंने बताया वो 8171 की जो SMS स्कीम थी वो हमने दूसरे ही हफ्ते उसको फ्री कर दिया था। पहले जो वसूल कर चुके थे 6 करोड़ रुपया, उसकी वजाहत करें ना। देखिए जी, SMS में तो बहुत होता तो 1 रुपया लगता है, तो टोटल मिला के 6 करोड़ रुपए आपने गरीब लोगों से ले लिए। जी, उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो मैं कैलकुलेट कर दूंगी, मगर जैसे मैं दोबारा ये आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि जैसे ही दूसरे हफ्ते हम फील्ड में गए और हमें ये इशू पता चला कि लोगों के पास गुर्बत का ये आलम है कि लोगों के पास क्रेडिट नहीं होता था, तो फौरन ही हम मुतल्लिका इदारों के पास गए, PTA के पास गए, नादरा के पास गए और हमने उसको फ्री करवाया। अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया कि मुझे ये भी मौका मिल गया कि मैं नादरा का भी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल मिलके इसमें काम किया था। चलें, I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. की वो फी होती है, मैं आपको ब्रेकडाउन प्रोवाइड कर ये आप इनको दे दें ताकि इनको बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो प्लीज उनको ये इंफॉर्मेशन दें। सर, वो शहबाज ने पूछा था रिगार्डिंग द कैश बफर और डेट प्रोफाइलिंग, तो बड़ा क्लियर है, कैश बफर बिल्कुल रखा गया फॉर द सिंपल रीजन के वी आर नॉट बोरिंग फ्रॉम द स्टेट बैंक। क्लियर है, सो दैट इन्फ्लेशन हमारे पे ना रहे, तो स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। स्ट्रेटेजिक रीजंस में आप ये देख लें कि इस दफा हमने वेज एंड मींस जो बढ़ाया प्रोविंसेस का, तो वी यूज्ड इन द सेंस द बफर आल्सो कि ये ऑस्टेरिटी और कोई ऐसा उसमें असर वाली बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टेट बैंक प्रॉफिट्स के हमारे बड़े हैं। सेकेंडली, डेट रीप्रोफाइलिंग अंडर द PFM एक्ट we had to do it also because of the fact कि हम चाह रहे थे कि हमारी जो कैप हुई है सॉवरेन गारंटीज उसमें इशू ना आए और हमें क्लियर पता चले कि हमारा क्या है क्या नहीं। जैसे कि एडवाइजर साहब ने फरमाया था, वी वांटेड टू बी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन ऑल दिस, तो हमारी कोशिश यही रही है कि ये रहे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट ऑन एक्सपोर्ट्स के बारे में। जी, आपको याद है कि जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त बातें हो रही थी कि ये मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज पिकअप नहीं कर रही और हमारे एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है, तो वहीं से हम लोग ने शुरू किए थे। तो हमारी मेन फोकस ये थी कि हमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देना है। जब तक वी डोंट अर्न डॉलर्स हमारी स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी, तो वो तवज्जो दिए एक्सपोर्ट के ऊपर और बातें हुई एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के 2 मसले थे। उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हमें हमारे रिफंड्स
हमें मिलना चाहिए refund for sales tax, refund for DLTL, refund for income tax. तो एक तो ये था, और दूसरा जो मेन उनके लिए इशू था कि हमारे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो एनर्जी कॉस्ट के लिए हम लोग ने देखे कि एनर्जी कॉस्ट हमारे जो मेन कंपेटिटर्स है, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, उनका क्या रेट है. तो वो रेट हम लोगों ने उनको ऑफर कर दिए. और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल प्राइसेस पर हम लोगों ने एनर्जी दिए. और फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए. और फरवरी में, जस्ट 1 month बिफोर द कोरोना हिट अस, हमारा एक्सपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी compared to February previously went up by 14%. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. फिर कोरोना आया तो मार्च में we went -6%, अप्रैल में -55% और मई में -34%. तो ऑब्वियसली हमारा काफ़ी हिट हुआ है. आपने सवाल पूछा था चाइना के बारे में. चाइना में 1 जनवरी इस साल 2020 में हमारे FTA लागू हो गया. वी स्टार्टेड. उसके फ़ौरन बाद ये कोरोना शुरू हो गया. तो इस वक्त चाइना का जो हमारा एक्सपोर्ट्स है ना, ये इट इज़ अबाउट $1.6 बिलियन और पिछले साल 1.7 था. तो तकरीबन 8% कम हो गया है. लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स मिले हैं कि नाउ चाइना इज बाइंग सीमेंट क्लिंकर फ्रॉम पाकिस्तान और हमारे शिपमेंट शुरू हो गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि ये हमारे पाकिस्तान में बेहद लाइमस्टोन है और वो अभी इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट्स ठीक जा रहे हैं. और आपको पता है कि हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी ने किया है कि अफ्रीका को तवज्जो दो. $1 बिलियन पीपल है वहाँ. तो और हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं. फार्मास्यूटिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मीट एंड पोल्ट्री की इजाफा हो रहा है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. ये तो आपको इसमें सारा डिटेल्स बता सकता हूँ, मेरे सामने है. लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी फोकस हो गए हैं थोड़ा सा. लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं टेक्सटाइल साइड से कि हमारे जो ऑर्डर्स है ना वो वापस आ रहे हैं. लेकिन अभी मैं आपको कोई फिगर्स नहीं बता सकता कि कितना होगा. ये इंशाल्लाह 2 महीने में सब पता लग जाएगा. लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट दोबारा बाउंस करेंगे. शुक्रिया. ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और आपने वक्त दिया. थैंक यू. इक्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा था. माली साल 2019-20 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख अपनी पूरी टीम के हमरा रिपोर्ट पेश कर रहे थे. उनका कहना था कि खसारे में गुज़श्ता माली